आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सजनों बेलियो मित्रों की हाल चाल उम्मीद है खैरियत नाल हो, तंदुरुस्त हो, खुशबाश हो, अपने खूबसूरत अंदाज नाल अपनी ज़िंदगी बसर फरमा रहे हो। मैं तुहाडा दोस्त मोहम्मद अली खिज़र, तुसीं वेखदे पे अपना चैनल पंजाबी वसेब। एक नवीं ब्रॉड ते नवीं गल्लां बातां ते नवीं शायरी लैके तुहाडी खिदमत च हाज़र हाँ। अज मेरे नाल मुल्क पाकिस्तान के अजीम नाम जनाब बहुत बड़ा नाम पंजाबी शायर भाई खिज़र मोहसन साहब तशरीफ़ फरमा ने। मैं उन्होंने जनाब दौलत खाने ते हाँ, इतों तुसीं सानूं वेख रहे हो। जिस तरीके कोई अहबाब दोस्त तशरीफ़ लैके आउंदा सानूं दसदे ने कि आवाज़ किस तरीके की आ रही, तो इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू दा जिहड़ा साडा सिलसिला है वो जारी सारी हो जाएगा। सब तो पहले जनाब तशरीफ़ फरमा हुए ने हाफिज़ नासिर साहब, आखदे पे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम तमाम आबाब। हाफिज़ नासिर साहब जी आए खुश आमदीद ब्रॉड लाइक कर देना। हाफिज़ नासिर साहब जनाब साडे नाल इत्थे मौजूद भी ने, जिहड़ी जगह ते असीं जनाब इत्थे आए हुए हैं खिज़र मोहसन साहब की बैठक ते आए हुए हैं। तो हाफिज़ नासिर साहब तुसीं उन्हां दी भी ज़ियारत कर सकोगे इंशाअल्लाह ताला। भाई मोहम्मद फैज़ अतारी साहब तशरीफ़ लैके आए ने साडे नाल, जी आए खुश आमदीद वेलकम आखने तुहानूं। अज साडे नाल एक बहुत बड़ा नाम खिज़र मोहसन साहब जिन्हां दा तुसीं अक्सर कलाम मेरे कोलों सुनदे हो, और उन्हां दे कलाम तो ही मैं अज दे ब्रॉड दा अज दे प्रोग्राम का आगाज़ कर रहा कि धीरज दे दलगीरां नूं की करना जागीरां नूं, मूंज पवां ते नित वेखां ढोल दियां तस्वीरां नूं, हाकमां बच्चे भुखे ने अग लावां तकरीरां नूं, हाकमां बच्चे भुखे ने अग लावां तकरीरां नूं। अज जनाब साढ़े असी उस शायर दे कोल मौजूद हैं खिज़र मोहसन साहब, बहुत बड़ा नाम। और इस तो बाद एक असी व्लॉग अपलोड करांगे जिहदे अंदर तुसीं पूरी हिस्टरी खिज़र मोहसन साहब दी जान सकोगे कि शायरी का शौक किवें होया, इन्हां दे उस्ताद किहड़े ने, और इन्होंने शायरी दे विच कितना सारा नाम कमाया, कितने अवार्ड लए, ये जनाब तुसीं साडे व्लॉग च वेख सकोगे। अज की जी ब्रॉड है इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाली, जितने कि अहबाब तशरीफ़ फरमा हो रहे हो, तुहानूं सारिआं नूं जी आइआं नूं खुश आमदीद वेलकम। भाई मोहम्मद फैज़ अतारी साहब, वाह जी वाह, माशाअल्लाह बहुत खूब। अब्बास भट्टी साहब उमान तो ने साडे नाल आखदे पे ने अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल है अब्बास भट्टी साहब? असी अलहमदुलिल्लाह खैरियत नाल हैं। मेरे नाल अज बड़ी वड्डी पर्सनैलिटी हाफिज़ नासिर साहब भी, और शायरी का बड़ा वड्डा नाम खिज़र मोहसन साहब तशरीफ़ फरमा ने। उन्होंने गलबात का सिलसिला थोड़ी देर बाद जोड़ते हैं और उन्होंने कलाम तुसीं उन्हां दी ज़बानी ही सुन सकोगे। जिस तरीके मेरे दोस्त सारे तशरीफ़ लैके आउंदे ने, तो इंशाअल्लाह ताला असीं बाकायदा तौर पर अज दे जिहड़े साडे मेहमान ने, साडे जिहड़े खसूसी तौर पर असीं उन्हां दे वैसे मेहमान हैं, उन्हां दे दौलत खाने ते हैं, उन्हां दी बैठक ते हैं। बहरहाल उन्होंने सानूं खसूसी टाइम दिता, उन्हां दा असीं बड़े शुक्रगुजार हैं। अल्लाह करीम तुहानूं भी सलामत रखे और मेरे भाई खिज़र मोहसन साहब नूं भी सलामत रखे, जिन्हां दी किताब जनाब तुसीं पहले मेरे को सुन रहे ब्रॉड ते अपने नाल सलावां, वो जनाब शख्सियत उन्होंने तखलीककार अज मेरे नाल मौजूद ने, उन्होंने नाल असीं गलबात करांगे। वाह जी वाह भाई जान, क्या बात है जनाब भट्टी साहब, तुहाडी क्या बात है, तुसीं जनाब साडे नाल तशरीफ़ लैके आए। अल्लाह पाक तुहानूं सलामत रखे, दिन दो गुना रात चार गुना तरक्की देवे, कदी कोई गम दा साया ना आवे। वाह जी वाह। मोहसन जी, बिल्कुल जी, मोहसन मोहसन साहब साढ़े नाल तशरीफ़ फरमा ने जी, बिल्कुल जी। फयाज़ अतारी साहब तुसीं सुनोगे तो इंशाअल्लाह ताला तुहानूं लुत्फ आ जाएगा। ब्रॉड नूं लाइक कर देना, साढ़े नाल काफ़ी सारे दोस्त ब्रॉड ते ने, सारिआं नूं चाहीदा कि ब्रॉड नूं लाइक करो, और इस तो बाद एक व्लॉग भी अपलोड होवेगा, वो भी तुसीं जरूर विजिट कर लेना। तो फिर अल्लाह के बाबरकत नाम तो आगाज़ करिए, जिहदे कब्जा कुदरत थोड़ी तो मेरी जान है, जिहड़ा पत्थर च पै कीड़े नूं रिज़क दिंदा, जिहड़ा कदी भी किसी नूं भुक्खा नहीं सौण दिंदा, 70 मावां जितना प्यार करदा, हमेशा इंसान दा भला चाहंदा ते हमेशा इंसान दे नाल रहिंदा। अज दी ब्रॉड ते भी गल्लां बातां रस्मां दी, रिवाजां दी, डिठियां डिठे ख्वाबां दियां, कोई प्यार दियां, कोई प्रीतां दियां, कोई हड्ड बीतियां, कोई जग बीतियां, कोई तेरियां गल्लां, कोई मेरियां गल्लां, और ज़्यादातर खिज़र मोहसन साहब दियां गल्लां ये तुहाडे नाल जनाब असां करनियां ने। तुसीं गौर नाल सुनना, अगर कोई दरम्यान च मिसटेक हो जाए तो मैं अनपढ़ जिहा बंदा, जनाब तुसीं छोटा समझ के या वड्डा समझ के माफ़ कर देना। जनाब एहसान भट्टी साहब आए ने, उमान तो ने साडे नाल, भाई शौकत भट्टी साहब जी आइआं नूं खुश आमदीद वेलकम आखने तुहानूं जनाब। अज साडे नाल अज बहुत ज़्यादा लुत्फ आने वाला ब्लॉग ते वेलकम खुश आमदीद हाफिज़ नासिर साहब, अब्बास भट्टी साहब आखदे पे ने जनाब। हाफिज़ नासिर साहब की तुसीं ज़ियारत फरमा रहे हो, अब्बास भट्टी साहब और खिज़र मोहसन साहब ने तुसीं वेख रहे हो। मोहतरमा सुगरा बतूल साहब का इंतजार है, अगर वो भी तशरीफ़ लैके आ जावन, अरब की सरजमीन के जिन्हों का ताल्लुक है, वो भी तशरीफ़ लैके आ जावन, वो भी अहले ज़ौक ने, अल्लाह पाक उन्होंने भी सलामत रखे। तो एक शेर में हमदिया पेश करके खिज़र मोहसन तरफ चले जाना, उन्होंने को असीं कलाम सुनना है और थानू बहुत ज़्यादा लुत्फ आना। आज भाई जान आप किधर बैठे हुए हैं? अज जनाब असी बैठे हुए हैं खिज़र मोहसन साहब दी, असी जनाब अज दौलत खाने ते खिज़र मोहसन जिन्हां दी किताब है अपने नाल सलावां, और जिहड़ा तुसीं कलाम उन्हां दा मेरे को अक्सर सुनदे हुंदे हो, उन्हां दे तखलीककार जनाब मेरे नाल मौजूद ने। तो इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर तो बाद वो तुहाडे नाल
ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਰੋਡ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ। ਅयान अली आए ने आखदे पे ने अस्सलामु अलैकुम चाचू जी, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बिल्कुल खैरियत नाल हाँ। अयान बेटा अल्लाह पाक तुहानू सलामत रखे। हाफिज़ नासिर साहब माशाअल्लाह जी, फ़याज़ तारी साहब आखदे पर माशाअल्लाह जी बहुत खूब जी, तुसी बहुत खूब और थोड़ी समातां खूबसूरत ने, थोड़ियां नज़रां खूबसूरत ने। साढ़े नाल जी 19 ਚੱਕ रियाणा वाला उकाड़ा शरीफ, उत्थों भी तशरीफ फरमा ने जनाब। बाबू लोहार भी साढ़े नाल ने। बाबू लोहार जनाब अज मैं खिज़र मोहसन साहब के कोल मौजूद हाँ। बाबू लोहार खिज़र मोहसन साहब नू अच्छे तरीके दे नाल जानते हैं। भाई जी 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 बिस्मिल्लाह करा जी। बाबू लोहार साढ़े नाल 84 तो ने, थानू असीं जी आया आखने हैं जी, वेलकम आखने। बाबू लोहार की हाल चाल है? तबीयत से ठीक है? अज ब्लॉग एंड तक वेखना खिज़र मोहसन साहब को असीं कलाम सुनना है इंशाअल्लाह ताला, और मैं उन्होंने तरफ जा रहा। अब्बास भट्टी साहब आखते पे ने प्यारे भाई आप नासिर साहब बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, वास्कट वो डाल के बहुत प्यारे लग रहे। हाफिज़ नासिर साहब सुनो जी, थोड़े वास्ते बड़ी तारीफां आ रही हैं ओमान तो। हाफिज़ नासिर साहब बड़े सोहने लग रहे हैं, बिल्कुल जी, वो है ही सोहने ने, और शुक्र है कि असीं सोहने बंदे दे नाल लग के असीं भी सोहने हो ही गए हैं। लेकिन मैं तो खुद नूं कदी नहीं बद सूरत समझिया, क्योंकि इहदे नाल ना तखलीककार जिहड़ा मेरा वो नाराज़ ना हो जाए। जिहदी तखलीक हुंदी है वो कदी भी जनाब आ दे जिन्हों तखलीक करता है अपनी बनाई हुई शै नूं कदी भी वो घोड़ा नहीं आखण दिंदा। मोहसन खिज़र मोहसन साहब की तरफ चलने हैं, उन्होंने नाल जनाब गलबात का सिलसिला जोड़ते हैं और उन्होंने कोलों उन्हों की शायरी सुनते हैं। जनाब कलामे शायर बाज़बान शायर खिज़र मोहसन साहब अवार्ड याफ्ता शायर ने और अपने नाल सलाहवां किताब के तखलीककार भी ने। तो उन्होंने नाल आपां गलबात का सिलसिला जोड़ने। साडे नाल रहना, ब्लॉग नूं लाइक कर देना, शेयर कर देना। इस तो इलावा भी अपना चैनल ख्याल टीवी के नाम तो उन्होंने जाके जरूर विजिट कर लेना। उस तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होंदियां ने, उर्दू लैंग्वेज है और ये पंजाबी, क्योंकि पंजाबी साडी सोहनी ते सुनक्खी ज़बान है। जिहड़ा पंजाबी नूं भुल जाता है समझो कक्खां वांगू रुल जाता। प्रीतम कंबोज का सानू जनाब इंतजार इंडिया तो ने, बहुत बड़े मतलब वो भी एक अहले ज़ौक बंदे ने, वो भी आ जावन। चौधरी सलमान आ जावन, मोहतरमा सूरा बतूल साहबा तशरीफ लैके आ जावन, और मन्नत भी आ जाए तो एडी कोई गल नहीं। जनाब उन्होंने गलबात करनी। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। तुसीं भावें बेशक लाल हो जी, मेरी आवाज़ तो पहुँच गई। जनाब तुसीं सानू अपने कीमती टाइम विचों टाइम अता कीता, असीं तुहाडे बड़े शुक्रगुजार हैं। और अज नाजरीन तुहानू वेख रहे हैं पंजाबी वसेब दे रहें। एक तो ये भी तकीद कर देना कि चैनल नूं सबसक्राइब कर लेवन, तो दूसरा नाजरीन तुसीं समात कर सकोगे। मैं पूरा इंटरव्यू अपलोड करांगा एक वीलॉग की शक्ल में। अज असीं सिर्फ कलाम ही सुनना है। खिज़र मोहसन साहब अपने नाल सलाहवां किताब तो इलावा भी कोई किताब है अपनी? अपने नाल सलाहवां तो इलावा किताब तो कोई नहीं भाई, लेकिन मतलब ना उर्दू शायरी मेरी है इंशाल्लाह कोई अगले साल या मतलब 26 तक इंशाल्लाह मेरी है उर्दू किताब भी। स्टार्ट मैं पंजाबी दोड़े तो कीता ही, ते दोड़े मैं अपनी किताब शामिल कोई नहीं कीते। मतलब कुछ गीत नज़मां और वो ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗਜ਼ਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਜ਼ਲ ਨਜ਼ਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਿਨਫਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਹੋਇਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह मतलब एक एजाज़ है कि मतलब नवीद आजिज़ साहब हैं साढ़े पाकपतन तो शायर दोस्त प्रोफैसर डॉक्टर नवीद आजिज़ साहब, उन्होंने नात का एक इंतखाब छापे है इस साल दे विच। साहिवाल डिवीजन के जितने भी शोरा ने नात गो शोरा उन्होंने इंतखाब छापे है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नुमाइंदगी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। फिर एक पंजाबी बोलियां दी एक किताब मोहतरमा तारा सरा साहबा ने वो चोण की सी पंजाबी बोलियां दी, और ज़िला साहिवाल पूरे ज़िला साहिवाल दे विचों सिर्फ मैं खिज़र मोहसन ही उस किताब का हिस्सा। मतलब तकरीबन कोई 60-65 शोरा दियां बोलियां ते मुश्तमिल किताब आई बोलदी मिट्टी। हाँ जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरियां बोलियां शामिल ने। उस तो इलावा मतलब कि काफ़ी सारिया किताबां ऐसियां ने जिंदे विच मेरा कलाम शामिल है। लेकिन जी मेरी अपनी मतलब जी मेरे अपने क्रेडिट ते किताब है वो हाली तक अपने नाल सलाहवां ही है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने साथ दिते हयाती दी ते बहुत सारिया किताबां और भी आउणगियां। माशाअल्लाह जी, बहुत अच्छा लगा। अच्छा जनाब साडे नाल आए ने गुलाम अली बगियाना साहब तशरीफ फरमा ने जी, वेलकम। आबिद लालू आए ने साडे नाल। आबिद लालू साहब छड़ के नहीं जाना, खिज़र मोहसन साहब साडे नाल ने और बड़ी वड्डी पर्सनैलिटी दाद देना तुहाडा काम है। और असीं जनाब उन्हां कोल हमदिया कलाम तो ही शुरू करवावांगे। जनाब नाज़रीन आज की सुना रहे हो? मैं सर तुहानू अपनी बोलियां पंजाबी बोलियां तो शुरू करांगा। एक हमदिया बोली है कि रब दुनिया दी खेड बनाई
ਵਾਹ। ਰੱਬ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣਾਈ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕੋਨ ਆਕੇ। ਆਹ ਹਾ ਹਾ ਹਾ, ਰੱਬ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣਾਈ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕੋਨ ਆਕੇ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕੋਨ ਆਕੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਨਾਤੀਆ ਬੋਲੀ ਸੁਣੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹਬੀਬ ਦਾ ਸੁਣਿਆ। ਵਾਹ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹਬੀਬ ਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਜੀ ਜੀ। ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸੀਨੇ ਠਰ ਗਏ। ਆਏ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹਬੀਬ ਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸੀਨੇ ਠਰ ਗਏ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਬੋਲੀ ਵੇਖਣਾ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਨਕੀਬ ਵੀ ਹੋ, ਮਹਿਫਿਲ ਨਾਤਾਂ ਦੀ ਨਕਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਨਾਸ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। ਬੋਲੀ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਹੱਥ ਨਬੀ ਨੇ ਅਲੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ। ਵਾਹ। ਹੱਥ ਨਬੀ ਨੇ ਅਲੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਦੀਨ ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਹੱਥ ਨਬੀ ਨੇ ਅਲੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਦੀਨ ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਔਰ ਕੰਮ ਵਿਗੜੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਧੇ। ਕੰਮ ਵਿਗੜੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਧੇ, ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਤੈਨੂੰ ਸੋਰਿਆ। ਅੱਲਾ 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 ਅੱਲਾ। ਕੰਮ ਵਿਗੜੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਧੇ, ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਤੈਨੂੰ ਸੋਰਿਆ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਵੇਖਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਭਾਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਯਾਤੀ। ਵਾਹ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਯਾਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁਸੈਨ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਲਾ 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 ਅੱਲਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਯਾਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁਸੈਨ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾ ਗਾਜ਼ੀ ਅਬਾਸ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੌਮ ਵਿਲਾਦਤ ਵੀ ਆਈ ਕੱਲ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਬੋਲੀ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਫਾ ਲਿਖਿਆ। ਵਾਹ। ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਫਾ ਲਿਖਿਆ, गाजी ते सलाम पढ़ के। अल्लाह 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 अल्लाह। क्या बात है जी। एक शेर मैंने भी याद आ रहा है जी। बहुत शुक्रिया। कि हुसैन है हद पैगंबर दी, ते हुसैन दी हद अब्बास है बेशक। ए लफ्ज वफा दा बहु छोटा है, तू कई गुना वध अब्बास है बेशक। और इस्लाम दी ऐन ज़ईफी विच इस्लाम दा कद अब्बास है, बिस्मिल्लाह दा नुक्ता हैदर है ते वन्नास दी शद अब्बास है। सुभान अल्लाह। क्या बात है जनाब, क्या बात है। मुकर्रर करया जी। मैं लफ्ज वफा लिखिया। वाह। गाजी ते सलाम पढ़ के। गाजी ते सलाम पढ़ के। और एक सलाम दे शेर जी बिस्मिल्लाह। के जे है खुदा दी खुदाई हुसैन जिंदा। वाह। जे है खुदा दी खुदाई हुसैन जिंदा है, जहान जिंदा है गवाही हुसैन जिंदा है। और मोहम्मद अली भाई शेर वेखना के अजान हुण भी जे आउंदी है रोज मस्जिद विच। अजान हुण भी जे आउंदी है रोज मस्जिद विच, ते फेरे मन मेरे भाई हुसैन जिंदा है। भाई कमाला। अजान हुण भी जे आउंदी है रोज मस्जिद विच, ते फेरे मन मेरे भाई हुसैन जिंदा है। और कदी सालार दे बाजू ते फौज नहीं हुंदी। बिल्कुल। कदी सालार दे बाजू ते फौज नहीं हुंदी, असी हां उनदे सिपाही हुसैन जिंदा है। और लखां यजीद भी मोहसिन मिटा नहीं सकदे, लखां यजीद भी मोहसिन मिटा नहीं सकदे, रेया जे एक भी हुसैनी हुसैन जिंदा है। भाई वाह वाह वाह। रेया जे एक भी हुसैनी हुसैन जिंदा है। बहुत शुक्रिया जी। और जनाब बड़ा प्यारा कलाम पढ़ रहे थे। मैं एक फरमाइश भी कर रहा कि हंजू चंगे लगन लग पे। हाँ जी। है याद जी। जद भी जिक्र हुसैन दा छिड़िया जनाब, एक खिजर मोहसिन साहब तकलीफ कर रहे जी इस कलाम दे। मैं सारा बस वो फिर कुछ चीज़ां होंदियां ने जेड़ियां मैं जनाब किताब इस कोल ना रखी हुई है कि ताकि जेड़ियां कुछ चलो कुछ चीज़ां ज़बानी तुसी समात करो। मेरी आवाज़ तुहानू अगर सही आ रही है तो जनाब मैं तुहानू फिर एक बार कार दूंगा। जनाब पंजाबी का बहुत बड़ा नाम और शायरां दे अंदर कम आ रही है। हां जी आवाज़ कम आ रही है। आवाज़ कम आ रही तो फिर मैं इत्थे टंगी चले वेख लो नंदी आवाज़ मौसम साहब दी तो सही आ रही ਇੱਥੇ ਆਪ ਰੱਖ ਵੀ ਦੇ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਹੋ। जी नाज़रीन ਹੁਣ आवाज़ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਿਜ਼ਰ ਮੋਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਖਲੀਕਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ख्वाब ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਿਜ਼ਰ ਮੋਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕਦਾਵਰ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਆਵਾਜ਼
ਓਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਨਾਬ ਅਬਾਸ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਬੇहद ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਮਾਨ ਤੋਂ ਨੇ ਅਬਾਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਬਿਦ ਲਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਬੇहद ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਬਰੋਡ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੰਝੂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੁਣੋ कलाम शायर के बाज़बान शायर जी बिस्मिल्लाह एक ये भी मुसालमाती नज़्म है भाई मोहम्मद अली खिज़र साहब ने जड़ी कीती है जी जी फरमाइश कि मैनू बोरा संग नहीं आई वाह मैनू बोरा संग नहीं आई क्या बात मैं ते सजनों रज के रोया भाई वाह जद भी जिक्र हुसैन दा सुनिया आपे हंजू वगण लग पे वाह हंजू चंगे लगन लग पे भाई वाह 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 अच्छा थोड़े ये पूरी किताब दा है मगज़ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰਬਲ ਵਾਲਿਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੀਰਾਂ ਵਾਹ ਤੈਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰਬਲ ਵਾਲਿਆਂ ਪੀਰਾਂ ਇਸ਼ਕਾ ਰਵੇ ਸਲਾਮਤ ਸ਼ਾਲਾ ਪੀਰ ਸਲਾਮਤ ਰਾਨੀ वाह 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 क्या बात है अब्बास भट्टी साहब जी आज माशाल्लाह मोहसिन भाई ने मजा करा दिया वाह जी वाह अब्बास भट्टी जिंदे वसदे रहो जी बहुत शुक्रिया अब्बास भट्टी अब्बास साहब भट्टी साहब ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਵੀਵਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਰੋਡ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਨਾਬ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਇਹ ਕਲਾਮ ਮੇਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਬਕ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਕਿ ਪੰਧ ਹਿਜੜ ਦੇ ਬਦਨ ਚ ਚੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਭ ਤਲਖੀਆਂ ਸੱਜਣ ਮੁਕਾ ਜਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵਨ ਦੀ ਅੱਖ ਚੋਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਵਨ ਦੇ ਰਾਵੀ ਤਾਰ ਮੁਕਾ ਜਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਛਾਂ ਕਰਕੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਜੱਟ ਮੋਹਸਿਨ ਹੋਰ ਸਵਾ ਚਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇ ਕੇ ਬਾਈ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਥਕੇੜੇ ਲਾ ਜਾ ਹਾਏ 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 ਕੀ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਸੁਣੋ ਔਰ ਦਾਦ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਜਨਾਬ ਆਬਿਦ ਲਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਦਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜਨਾਬ ਕਮਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਖਿਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮਜ਼ੀਦ ਸੁਣੀਏ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਬਹਿਰ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਕੋਈ ਗਜ਼ਲ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣੋ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਸਦਰਾਂ ਜਦ ਪਰਨਾਈਆਂ ਨੇ ਆਹਾ ਸਦਰਾਂ ਜਦ ਪਰਨਾਈਆਂ ਨੇ ਪੀੜਾਂ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਵਾਹ 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 ਸਦਰਾਂ ਜਦ ਪਰਨਾਈਆਂ ਨੇ ਸਦਰਾਂ ਜਦ ਪਰਨਾਈਆਂ ਨੇ ਪੀੜਾਂ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਖਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰ ਕਿ ਕਾਛੇ ਕਾਣੇ ਹੋਵਣ ਤੇ ਕਾਛੇ ਕਾਣੇ ਹੋਵਣ ਤੇ ਕਾਛੇ ਕਾਣੇ ਹੋਵਣ ਤੇ ਮਰਲੇ ਵੀ ਸਿਰਸਾਈਆਂ ਨੇ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕਾਛੇ ਕਾਣੇ ਹੋਵਣ ਤੇ ਮਰਲੇ ਵੀ ਸਿਰਸਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਕਿਰਚੀ ਕਿਰਚੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਰਚੀ ਕਿਰਚੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦਮਾਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਰਚੀ ਕਿਰਚੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦਮਾਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਰੱਬ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਹਾ ਕਰਬਲ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਈਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਰੱਬ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਰਬਲ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਨਾਬ हजरत अलाम बंद गिरेबान नेक इंसान मोहतरम मकाम इज़्ज़त माब कारी रियाज अहमद कादरी साहब 52 जनाब ईबी आरफ वाला तो साढ़े आए ने थोड़ा जी एन आखने खुश आमदीद वैलकम आखने तो साड़ी ब्रॉड से आए आज साढ़े नाल जनाब शायरां दे अंदर जिन्हां दा बड़ा बड़ा नाम है और उस्तादां दे नाम विच नाम जिन्हां दा शुमार होंदा है खिजर मोहसिन साहब साढ़े नाल उन्हां कोल असीं कलाम सुन रहे हैं और तुसीं बड़ी सारी दाद दे रहे हो की आखदे पे हो जनाब बगियाना साहब जनाब थोड़े मतलब दे शेर आ रहे हैं बगियाना साहब ने पिछले दिनों एक गल की है कि जनाब काफ़ी लोगों को धोखा देवन तो बाद अगर वो बंदा किसी दे नाल वफा कर रहा है तो उनका किवें पता लगना जनाब मैं कभी होने के बारे में इतनी तजुर्बा नहीं है ये किसी शायर नहीं पता जो ਜਿਹੜਾ ਤਖਯਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਬਗਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਫੁੱਲ ਲੈਣ ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਫਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੇਚਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੇਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਤਖਯਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਐਸੇ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਲਾਮਾ ਅਫਾਮਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਇਰ ਖਿਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਰ 2004-05 ਤੋਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆਈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਾਲੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਫੂਲ ਮਾਹਨਾਮਾ ਤਲੀਮੋ ਤਰਬੀਅਤ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ੁਰੂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਰ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਰ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਰ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। मतलब एक शेर है उर्दू दा जी कि बात ये है कि आदमी शायर, बात ये है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं होता। बस गल इतनी कि शायर होंदा है या नहीं होता, या नहीं होंदा। बंदा मतलब शायर पैदा होंदा है, शायर बनाया नहीं जाता। एक दफा मेरे उस्ताद मोहतरम ने फिदा बुखारी साहब जी बिस्मिल्लाह, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਅਸੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਅਜਿਹਾ ਲਿਖ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਬਰੋਡ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਬਰੋਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਵਲੌਗ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲੀਅਮ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਛੰਡ ਫੂਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਟੁੱਬੀ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਮੁੰਦਰ ਜੇ ਖੁਦ ਮਰੀਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਨਾ ਭੁਲੀਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਬਰੀਕ ਬੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਵਾ ਦੇ ਝੋਂਕੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਜ਼ੀਦ ਖਿਜ਼ਰ ਮੋਹਸਨ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬਈ ਵਾਹ। ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਕਿ ਪੁਰ ਕੈਫ ਉਦਾਸੀ ਨੱਚਦੀ ਏ ਤਨਹਾਈ ਦੇ ਖਾਲੀ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਬਾਈ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਪੁਰ ਕੈਫ ਉਦਾਸੀ ਨੱਚਦੀ ਏ ਤਨਹਾਈ ਦੇ ਖਾਲੀ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਸੰਭਾਏ ਕੇ ਜਾਲੀ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਬਾਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਦੇਵੀ ਰਾਗ ਮਲਹਾਰ ਦੀ ਏ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦੀਪਕ ਕਹਿਮਨ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਈ ਤਨਹਾਈ ਸੜਦੀ ਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਔਰ ਤੇਰੀ ਸਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਤਾਰਾਂਗੇ ਬਾਏ ਆਰਤੀ ਪਿਆਰ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ। ਬਾਈ ਵਾਹ। ਤੇਰੀ ਸਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਤਾਰਾਂਗੇ ਬਾਏ ਆਰਤੀ ਪਿਆਰ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ। ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਬੇਲੀ ਇਸ ਪਾਗਲ ਕਮਲੇ ਝੱਲੇ ਤੇ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। और तेरी मांग च एक दिन भर देना है ऐसा लाल संदूरी रंग सजना। अल्लाह अल्लाह क्या कहने। तेरी मांग च एक दिन भर देना है ऐसा लाल संदूरी रंग सजना, फिर छड़ना नहीं शमशान तिकर तेरा मैं मजबूर ने संग सजना। और आ बह जा प्यार दे आ बह जा प्यार दे मंदिर विच, तेरी झट एक पूजा कर लईए। अल्लाह अल्लाह। और तेरी सांवली अख दी झील दे विच कुछ लहज़ा मोहसिन तर लईए। भाई वाह वाह वाह। अच्छा मुस्तर साहब एक सवाल का जवाब दे दिया, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਸ਼ਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ਕ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸੀੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਕਸੋ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਲੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪੜਦਾ। ਵੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਲੈਣ ਲਜ਼ਤ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੂਣ ਮਜਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ। ਐਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਨਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਖਿਜ਼ਰ ਮੋਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਰ ਮਗਜ਼ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ
ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ। ਇੱਕ ਰੂਪ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਹੈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਖੂਨ ਲਵੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਕਲ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੇਵਫਾ ਆਂਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਰੀਫ ਦੀ ਮੁਕਦੀ ਟੁਕਦੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਬਗਿਆਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਨਾਬ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨੇ, ਦਿਸਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨੇ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹੋ। ਹੈਪਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸੱਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਨਾਬ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਝੂਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਨਰ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਖਿਜ਼ਰ ਮੁਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮਜ਼ੀਦ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਕਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਜ਼ਖਮੀ ਚੇਤਾ। ਜ਼ਖਮੀ ਚੇਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਾਮ। ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਵਫਾਵਾਂ ਦੇ ਅਲਮ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਥ ਇਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਵਾਹ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਠੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਵਾਹ, ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਪਾਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਵਾਹ, ਔਰ ਦੋਹਾਂ ਕਸਮਾਂ ਹਣੇ ਚਾਹੀਆਂ, ਰਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਡੰਗ ਲਗਸਣ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਵਫਾ ਦੇ ਸ਼ਾਖ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਬਰਾਂ ਦੇ ਫਲ ਲਗਸਣ। ਭਾਈ ਵਾਹ, ਔਰ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤੇ ਚੰਨ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਟੁਰਿਆ। ਭਾਈ ਵਾਹ, ਮੈਂ ਰਾਵਾਂ ਤੇ ਵਦਾ ਰੋਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨਾ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਸਿਦ ਨਾ ਖਤ ਲਿਖਿਓਸ, ਨਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਇਓਸ। ਭਾਈ ਵਾਹ, ਉਹਦੇ ਰਾਵਾਂ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਡੀਵੇ ਵੀ ਬਾਲ ਆਇਓਸ। ਭਾਈ ਵਾਹ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਜੂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹਸਿਨ ਉੱਕਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਤਾਰੇ ਗਿਣਨਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਆਕਿਬ ਸਤਿਆਨਵੀ ਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਮਿਸਾਲ ਆ ਜ਼ਮਾਨੇ ਅਸਲ ਉੱਤੇ। 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਲੜਕਪਨ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਆਕਿਬ ਸਤਿਆਨਵੀ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰਸ਼ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਿਬ ਸਤਿਆਨਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਵਾਲਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕਲਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਜ਼ਬਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਾਨੀ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਨਾਸ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਮਿਸਾਲ ਆ ਜ਼ਮਾਨੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਦੇਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹਾਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਆਮਾਜ ਗਾ ਗੋ, ਮੇਰਾ ਜ਼ੇਲ ਬੋਲਾ ਤੇ ਨਾਦਾਨ ਹਾਂ। ਪੈਰ ਰੱਖਿਮ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਲਾ ਬੜਾ ਪੁਰ ਅਮਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਦੇ ਕਈ ਮੋੜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੂਡਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਜਣ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਵਫਾਵਾਂ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀ ਝਿੱਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੀ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕ ਤੱਕ ਕੇ ਠਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ, ਮੇਰਾ ਮੱਥੇ ਦਾ ਮਕਸੂਮ ਇੰਜ ਚਮਕਿਆ, ਆਪੇ ਮੁੱਤਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚਾਲ ਕੀਤੀ ਉਸ। ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਹੱਸ ਪਿਆ ਨਾਲੇ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਵੀ ਮੁੜ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਚਾ ਮੈਂ ਦੋਸਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਐਵੇਂ ਵੇਲਾ ਵਜਾਵਣ ਦਾ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਬਣੀ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਸਬਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਮਲੇ ਦੇ ਹਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਈ ਮੁੜ ਇੱਕ ਮੁਬਾਰਕ ਘੜੀ ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਲੂਡਾ ਸਜਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੁੜ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਸ ਗਿਓ ਮੈਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਗਰਦਾਵ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੁੜ ਗਏ ਬਦਨਸੀਬੀ ਦੇ ਸੈਲਾਬ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ਖਮ ਇੱਕ ਸ਼ਦੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਧਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਤੂੰ, वो बंदा अचानक बेदीद हो गया और मेरी नुसरत ਨੂੰ ਯਕਦਮ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਣ ਟੁੱਟਦੇ ਗਏ, ਵਕਤ ਢਲਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸੰਗਾ ਜੋ ਮਬਨੀ ਹੈ ਅਗਰਾਜ਼ ਤੇ, ਵਕਤ ਢਲਦਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ,
ਰਾਤ ਪੂਨਮ ਦੀ ਆਉਦੀ ਤਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੜਪਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੱਥਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਕੱਦਰ ਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਤੇ ਦਿਲ ਤੜਪਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮਚਲਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ 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 ਜਨਾਬ ਉਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਕਬ ਸਤਿਆਣਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਸੈਯਦ ਫਿਦਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਾਬ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਔਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸਮਾਤ ਕਰਨਾ ਆਬਾਬ ਕਿ ਮੈਂ ਨੱਚਿਆ ਜਗ ਦੇ ਸੁਖ ਪਾਰੂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੈਂ ਨੱਚਿਆ ਜਗ ਦੇ ਸੁਖ ਪਾਰੂ ਸੱਦੋ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧਮਾਲ ਵੇਖੇ ਵਾਹ 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 ਔਰ ਨਸੀਰ ਬਲੋਚ ਮਰਹੂਮ ਜੀ ਜੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨੀਵਾ ਹੋ ਕੇ ਵਗ ਦਰਿਆ ਦੇ ਆ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੰਢੇ ਜਗ ਦਰਿਆ ਦੇ ਆ ਪਾਣੀਆਂ ਔਰ ਤੇਰੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਤੱਸਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕਾਫਲਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਅਗ ਦਰਿਆ ਦੇ ਆ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਹ 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 ਇਹ ਰਾਏ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਇਰ ਬਹੁਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਬ ਸਤਿਆਣਵੀ ਤੇ ਮਾਰ ਅਲਤਾਫ ਬਰਵਾਣਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ੋਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਆਬਿਦ ਤਮੀਮੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦਰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਚੋਂ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਮ ਉਮਰ ਨੇ ਸਦਾਬਤੀ ਸਾਹਿਬ ਉਗਾੜਾ ਤੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗਜ਼ਲ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਰਾਏ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗਜ਼ਲ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਤਰੀਕਾ ਮਿਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਚੁਸਤ ਮਿਸਰਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪੜੋ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਕੇ ਜਰ ਦੇ ਥੰਮੀ ਨਾਲ ਤਾਰੇ ਨਿਕਲੇ ਦਮੀ ਨਾਲ ਰਾਠਾ ਹੌਲਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕੰਮੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੇ ਰੋਡ ਪਕਾਏ ਨੇ ਦਮੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਚ ਲੰਮੇ ਪੈ ਰਾਤ ਵੀ ਹੋਗੀ ਲੰਮੀ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫੇਵਰਟ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਸਵਰ ਅਲੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਲੀਕ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਣਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਚ ਲੱਭਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਵਾਲਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਦਬ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਸਨ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸੁਣਾਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਆਪ ਦੀ ਮੈਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਦਾ ਹੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਅੱਖ ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਢਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਦੀ ਅੱਖ ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਢਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਦਿਲ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਔਰ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਾਲੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਾਲੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਵੀ ਕੋਲ ਜੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹ 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 ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਾਲੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਵੀ ਕੋਲ ਜੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਂ ਜਮਦਾ ਆਦੀ ਕਲਾਪਿਆਂ ਦਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਸਾਂ ਜਮਦਾ ਆਦੀ ਕਲਾਪਿਆਂ ਦਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਬਾਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਛਾ ਮਕਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਜਲੀ ਜੋੜਾ ਜੋੜ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲੋੜ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਏ ਲੋੜ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਹ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਲਈਏ ਅਗਲੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਰਾਹ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਮੋੜ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖੇ ਔਰ ਇਸ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਵੰਜਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮਸਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਵੰਜਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮਸਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਤੋੜ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖੇ ਜਰਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਲਾਮ ਪੂਰਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ
ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ- ਅੱਛਾ, ਅੰਬਰ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰਟ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਗਾਇਕਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੇਸਟ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਿਜ਼ਰ ਮੋਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਮੁਯੱਸਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਮੁਯੱਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਜੋ ਲੋਕ ਜਨਾਬ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਲੌਗ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਰੂਸ਼ਨਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੈਜ਼ ਯਾਫਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿਜ਼ਰ ਮੋਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਕੁਤਬ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਈਵਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਲਿਆਕਤ ਚੌਕ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁਣਾਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਣਾਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਅਸਲ 'ਚ ਅੰਬਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਕਪਤਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਮੈਨੇਜਰ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਅੰਬਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਾਕਪਤਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 2-4 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਏ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਈ ਸਦਕਾ ਦੇਵੀਂ ਮੋਹਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਚ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਸੁਣਾ ਦੇ ਯਾਰ ਜਨਾਬ ਛਿੜ ਪਈ ਹੈ ਤਕਰਾਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਸਲ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ, ਹੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਹੂੰ। ਜੋ ਢੋਲ ਵੱਜਣ ਤੂੰ ਜੱਟ ਕੂ ਪੈਣਾ, ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜੋ ਢੋਲ ਵੱਜਣ ਤੂੰ ਜੱਟ ਕੂ ਪੈਣਾ, ਹੂੰ। ਮੌਲਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਗਾਵੇ ਤੇ ਗਾ ਕੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਚੀਕ ਮਾਰੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਔਰ ਜਨਾਬ। ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੂੰ ਜੇ ਸੋਹਣਾ ਮਾਲਕ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ, ਬਈ ਵਾਹ, ਬੰਦਾ ਕਰਬਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਚੀਕ ਮਾਰੇ। ਚੀਕ ਮਾਰੇ ਭਾਈ, ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ। ਇਹ ਅੰਬਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਇਸ਼ਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਵੱਡੇ ਚੁੱਕਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ जनाब। अल्लाह पाक तुम्हें सलामत रखे। मोहसिन भाई से हजरत गाजी अब्बास का किस्सा सुने जनाब। किस्सा एक शेर दे ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਕਿੱਸਾ ਗੋ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੌਲਾ ਗਾਜ਼ੀ ਅਲੈਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਗਾਜ਼ੀ ਅਲੈਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਆਸ ਦੀਆਂ ਸਾਵਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਜਦੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਆਸ ਦੀਆਂ ਸਾਵਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ। ਜਨਾਬ ਕਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਸਨਫ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਛੋਟੀ ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਲਫਾਜ਼, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਨਾਬ ਫਲਸਫਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ 1.5 ਮਿਸਰੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਮਿਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਲਮ ਅਰੂਜ਼ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਇਲਮ ਅਰੂਜ਼ ਇੱਕ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਅਰੂਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਿਲਫਰਜ਼ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘੜਦਾ ਹੈ। ਇਲਮ ਅਰੂਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬੇਵਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਲਮ ਅਰੂਜ਼ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਸੈयद ਫਿਦਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਪੀਰ ਸੈयद ਨਸੀਰੁद्दीन ਨਸੀਰ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬੇਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਫਿਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਸੁਣਾਓ, ਇਹ ਮੇਚ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਵਣੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੈ ਫਿਦਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਦੇ ਵਸੇਬ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ, ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਦੇ ਵਸੇਬ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਪੈ ਗਈ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਦੇ ਵਸੇਬ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਪੈ ਗਈ, ਔਰ ਮਾਹੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੱਬ ਰੱਖਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮਾਹੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੱਬ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਦੰਦਲਾਂ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ।
ਮਾਈ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੱਬ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਦੰਦਲਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਔਰ ਰੁੱਖ ਛਾਂਵਲਾ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗਿਆ, ਰੁੱਖ ਛਾਂਵਲਾ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਅੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਦੀ ਬੋਲੀ। ਔਰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਬੋਲੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੁੱਖ ਛਾਂ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਾਵੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਟਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਕਿ ਰੁੱਖ ਛਾਂ ਵਾਲਾ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਅੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆਪ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਸੋਹਣਿਆ ਮਸੀਤਾਂ ਵੰਡ ਲਈਆਂ। ਅਸਾਂ ਸੋਹਣਿਆ ਮਸੀਤਾਂ ਵੰਡ ਲਈਆਂ, ਤੂੰ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਲਾਮ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਆ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੀਏ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਬਿਰਾਵਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਰਲ ਜਮੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਿਰਾਵਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਬਰੇ ਕਿਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਰ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕੀ ਇਤਬਾਰ ਬਿਰਾਵਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਦੋਸਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾ ਗਾਜ਼ੀ ਅੱਬਾਸ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕਤ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉਰਦੂ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਮਾਦ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦਾ ਯੂਸਫ ਦੇ ਬਿਰਾਵਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੌਲਾ ਗਾਜ਼ੀ ਅੱਬਾਸ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਾਤ ਜਨਾਬ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਬਈ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੂੰਕਿ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪਾਕ ਘਰਾਨੇ ਦੀ ਕਿ 5 ਤਨ ਕਿਤਨੇ ਬੜੇ ਹੈ सोचिए, 5 तन कितने बड़े हैं सोचिए, 5 तन में सबसे छोटा है हुसैन, 2 जहां में सबसे ऊंचा है हुसैन, बेबदल है और यकता है हुसैन। 5 तन कितने बड़े हैं सोचिए, 5 तन में सबसे छोटा है हुसैन। भाई कमाला। एक पिछले दिन शबीर शाह ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਬੜਾ ਬੜੇ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੋਰ ਪੈ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਠੀ ਟੋਰ ਪੈ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਚੋਰ ਪੈ ਗਏ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਕੂਕਣ, ਸਾਨੂੰ ਚੋਰ ਪੈ ਗਏ। ਥੋੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਚੋਰ ਪੈ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੋ ਗਵਾੜ ਮੱਥਾ ਚੀਕਾਂ ਕੌਣ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਈ ਖੜੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਖਿਜ਼ਰ ਮੋਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਖਿਜ਼ਰ ਮੋਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ 'ਤੇ ਜਨਾਬ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਖਿਜ਼ਰ ਮੋਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਬਚਪਨ ਵਾਲਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਬਗਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਬਗਿਆਣਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਸੂਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਬਰੋਡ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਸ਼ਕੀਆ ਕਲਾਮ ਆਖ ਲਓ, ਇਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਇਵੇਂ ਇਸ਼ਕੀਆ ਕਲਾਮ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਯਾਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਆਪਣੇ ਸੁਣਾਈਦਾ ਜਨਾਬ। ਜੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੌੜਿਆਂ ਲੈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੌੜਾ ਕਿ ਬਗਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਸੜਾਂ ਜਦਣ ਸਤਾਈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਸਵੀਰ ਜਨਾਬ ਦੀ ਚਾਹ ਲੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਸੜਾਂ ਜਦਣ ਸਤਾਈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਸਵੀਰ ਜਨਾਬ ਦੀ ਚਾਹ ਲੈਣਾ। ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੁੰਮ ਕੇ ਉਧਰਾਂ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਕੁਝ ਰੋ ਕੇ ਦਿਲ ਦਾ ਗਮ ਹੋਸੇ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਰੋ ਸੁਣਾ ਲੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਵਲਟੇ ਕਰਕੇ ਦਰਦ ਜੁਦਾਈ ਦੇ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਚ ਗਾ ਲੈਣਾ। ਭਾਈ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੋਹਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਇਹ ਦੌੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਦੌੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ।
परदेसियों के लिए भी एक जनाब आखदे पहले अब्बास भट्टी साहब उमान ने ਹੁਣ ਅਸਲ 'ਚ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਟਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਕੱਦੂ ਪਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਟ ਜਪਦੇ वाह वाह ਅ, चौधरी सलमान आए ने वेलकम हो गया थोड़ा जनाब ਪਰਦੇਸ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਟ ਜਪਦੇ ਨਾ ਸੁੰਝ ਕਰ ਵਸਦੀਆਂ ਜਾਈ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਝ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਏ ਰੇਸ਼ਮੀ ਬਾਈ ਨੂੰ भाई नु वाह वाह ਤੇ ਇੰਨੀ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਹਿਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇ ਆਸਰਾ ਯਾਰ ਨਿਗਾਹੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮਿਸਰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ जनाब वाह जी वाह जनाब तुसी बड़ी दाद दे रहे हो जनाब अस्सलाम वालेकुम हाफिज भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਲਮਾਨ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਮਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਵਲੌਗ ਅਪਲੋਡ ਹੋਏਗਾ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਖਿਜ਼ਰ ਮੋਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਕਿਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਮਿਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੌਗ 'ਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਿਜ਼ਰ ਮੋਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ शौकत भाई थोड़ा बेहद शुक्रिया तुसी जनाब सारे सुन रहे हो और वाह जी और सुभान अल्लाह दी दाद भी दे रहे हो हाफिज साहब को रह रहे दो सर आप ही आप ही जनाब तुसी सुनाओ आखदे पे ने गुलाम आखदे पे ने हाफिज साहब ਨੂੰ ਰਮਣ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਫੈਜ਼ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਪਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਰੌਡ ਤੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2 ਤੋਂ 4 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 5ਵਾਂ ਬੰਦਾ 6ਵਾਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂ 7ਵਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕੀ ਠੱਕੀ ਹੈ ਪੱਲੇ ਬਣ ਕੇ ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ 4-5 ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉਮੈਰ ਨਜਮੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ कि तीसरा शख्स मसाइल का सबब होता है अच्छा 3 मिसरों का कभी शेर नहीं हो सकता वाह 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 क्या बात है जनाब क्या बात है भाईजान एक शेर आप भी सुना दें भाईजान एक शेर जी तुम किहड़ा सुनना चाहोगे शेर मैं जनाब तुहानू सुना देंगा मैनू हर शायर मैनू जिहड़ी नज़र च जिहड़े शायरां दे मैनू नाम जानना उन्हां दे मैनू कलाम भी आउंदे ने तुसीं जिहड़ा भी कलाम कहोगे मैं जनाब तुहानू सुना देंगा और जिस शायर दा भी कहोगे बाबा जी गुलाम अली बगियाना हाफिज नासिर साहब जनाब तुहानू सलाम पेश कर रहे हैं बगियाना साहब बाबा तालिब हुसैन जतोई रहमतुल्लाह अलैह वाह बहुत बड़ा नाम है जनाब बेशक शायरी के अंदर बहुत बड़ा नाम है अल्लाह पाक उन्हें करवट करवट जन्नत अता करे बेशक और खिजर मोहसिन साहब मैंने दस रहे हैं कि बाबा तालिब हुसैन जंती रहमतुल्लाह अलैह ऐसे शायर हैं कि जिन्हां दा कलाम भैन ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਬਾਬ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ ਬਾਬਾ ਤਾਲਿਬ ਜਤੋਈ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਾਹ ਜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਵਾਹ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਤਾਲਿਬ ਜਤੋਈ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫਰ ਨਾ ਛੇੜ ਦੁਪਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਚੰਨਾ ਬੇਇਤਬਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਫਿਦਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਫਾਤ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਸਾਡੀ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੇਰੇ ਸਦਾਰਤ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਲਿਬ ਜਤੋਈ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੁੰਗੇ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉਸ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਰਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹਰ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਤਾਲਿਬ ਜਤੋਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫਲੈਕਸ ਬਣਵਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਾਹ ਸੋਹਣਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਔਰ ਇੱਕ ਰਾਏ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਬਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁੜਦੀ ਨਾਲੇ ਆਹਾ ਗੁਰਬਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁੜਦੀ ਨਾਲੇ ਹੜ ਜਦ ਕੋਠੇ ਢਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਵਾਹ ਵੇਲਾ ਅੱਖ ਬਦਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਨਾਬ ਜੀਵਨ ਜਦ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਵੇਲਾ ਅੱਖ ਬਦਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫੁੱਲਾ ਜੀਵਨ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਨਾ ਹਾਂ ਵੇਲਾ ਬੰਦੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾਹ ਫੁੱਲਾ ਜੀਵਨ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਨਾ ਹੈ
ਵੇਲਾ ਬੰਦੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋੜ ਅੱਜ ਮਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲੋਰੀ, ਹਾਂ ਸੌਂ ਜਾ ਟੁੱਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਟੁੱਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਮੋੜ ਅੱਜ ਮਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲੋਰੀ, ਸੌਂ ਜਾ ਟੁੱਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਆ ਬਾਬਾ ਨਾਸਿਰ ਜਨਾਬ ਰਾਏ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰ। ਬਾਬੇ ਤਾਲਬ ਜਤੋਈ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਐਸੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਰੀਜੇ ਹੋਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਕਰ ਚੂੰਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮਲਕ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ, ਖੜੀਜੇ ਹੋਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਹਯਾਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ ਜੀ। ਕਿ ਡੋਰੂ ਬੋਰੂ ਫਿਰਦੀ ਏ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ, ਆਹ ਡੋਰੂ ਬੋਰੂ ਫਿਰਦੀ ਏ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ, ਮਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆ ਗਈ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਡੋਰੂ ਬੋਰੂ ਫਿਰਦੀ ਏ ਫਿਰਦੀ ਏ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ, ਮਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆ ਗਈ। ਹੈ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਆ ਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਆ ਚੂੰਕਿ ਹੁਣ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਜਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ 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 ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਵਟ ਜੰਨਤ ਦੇਵੇ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਿ ਕਤਲੇ ਹੁਸੈਨ ਜੁਰਮ ਹੈ ऐसा जहान में, कत्ले हुसैन जुर्म है ऐसा जहान में, दोज़ख भी ऐसे जुर्म की पूरी सजा नहीं। सजा नहीं भाई, बहुत अच्छा जी, कमाल है जी, कमाल हो गया ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦੇਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ जी, बेशक ਔਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਫਿਰਤਾਜ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਨਤ 'ਚ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਫਿਰਤਾਜ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਣ ਨਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। जी जी। वो तो वो उसकी मैयत में गुजारा हुआ पल, भाई वाह। वो तो वो उसकी मैयत में गुजारा हुआ पल, जो भुलाएं तो भुलाने में जमाने लग जाए। भाई वाह 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 वाह। अच्छा जी, एक मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੱਸਣਾ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗੱਲ। जी जी ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਫੌਰੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। वाह। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਾਸ ਇਨਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ IQ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। वाह वाह, क्या बात। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਮਿਸਰਾ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਤੋਂ ਕਲਾਮ ਪੜਿਆ ਹੈ हाँ जी ਕਿ ਸੋਹਣਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਸਾਰਾ ਕਲਾਮ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਬਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਮੋਹਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਕਤ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਰੌਡ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 52 ਮਿੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰੀ ਲੋ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਬਰੌਡ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲੋ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤਮਹੀਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੌਗ ਮਿਲੇਗਾ ਖਿਜ਼ਰ ਮੋਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਾ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਨਾਬ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਚਿਰਾਗ ਵਿਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਖਿਜ਼ਰ ਮੋਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਇਆ। ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਖਿਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਨਾਬ? ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗਜ਼ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮਾਂ ਜੀ ਛੱਪੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਕਿ ਜਿਬ ਤੇ ਜੰਦਰੇ ਅੱਖ ਤੇ ਪਾਰੇ ਡਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜਿਬ ਤੇ ਜੰਦਰੇ ਅੱਖ ਤੇ ਪਾਰੇ ਡਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਜੀਵਨ ਔਖਾ ਕਰ ਛੜਿਆ ਏ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋਚਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ੇਰ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਖਿਜ਼ਰ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਸੁਨਾਰੇ ਸਾੜ ਕੇ ਕੁੰਦਨ ਕੀਤਾ। ਆਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਸੁਨਾਰੇ ਸਾੜ ਕੇ ਕੁੰਦਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋਚਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਸੁਨਾਰੇ ਸਾੜ ਕੇ ਕੁੰਦਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋਚਾਂ। ਔਰ ਉੱਠਣ ਕੀਤੇ ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਉਡੀਕੀ ਜਾਵਣ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉੱਠਣ ਕੀਤੇ ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਉਡੀਕੀ ਜਾਵਣ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰੀ ਚੌਖਟ ਉੱਤੇ ਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋਚਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੰਗੀ ਜਿਤਣੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਵੀਂ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਤਣੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਵੀਂ,
ਇਸ ਮਦਾਨੇ ਲੈ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਹਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਕਰ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੰਗੀ ਦਿੱਤਣੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਲਜਾਵੀਂ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਇਸ ਮਦਾਨੇ ਲੈ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਹਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਵਾਹ। ਔਰ ਇਸ਼ਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੇਕੀ ਬੀਬਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਇਸ਼ਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੇਕੀ ਬੀਬਾ, ਮੋਸਨ ਸੇਕ ਨਹਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਠਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋਚਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਸ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਮਨਸੂਬ ਹੈ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਪਤਨ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬਸਾਈ ਵਾਲੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਬਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਫੋਨ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਜ਼ਮ ਨੇ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਖਿਜ਼ਰ ਮੋਹਸਨ ਨੇ, ਸਾਈਵਾਲ ਤੂੰ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਾਓ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਵਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵਣ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅੰਬਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਵੜ ਚੜੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰਾਹ ਦੀ ਐਡੀ ਚੰਗੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਜੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਸਲ ਗਜ਼ਲ ਮੁੱਕੀ ਨਾ ਤੇ ਵੱਲਾ ਬਾ ਖੁਦਾ ਅੰਬਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉੱਠੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਖਿਜ਼ਰ ਮੋਹਸਨ ਸਾਹਿਬ। जनाब क्या बात है जनाब, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ एहसास ਸੀ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਔਰ ਅੰਬਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕੋਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ 56 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਖਿਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਖਿਜ਼ਰ ਭਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ ਜਿਤਨੇ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇहद ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਅੰਜਮਨ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਸ ਅੰਜਮਨ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਰ ਫਿਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ मोहतरम ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਮ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, अगर इजाज़त हो तो जनाब, कि दामे दुनिया में कलंदर नहीं आने वाला, इस प्याले में समुंदर नहीं आने वाला, मैं तो किरदार की कामत पे यकीन रखता हूँ, तू मेरे कद के बराबर नहीं आने वाला। मैं जनाब किरदार की कामत ते यकीन रखने वाला बंदा, और मैनू जनाब हस हुसैन ते चिट्टा रंग ते इहो जिहा जनाब ये मैनू नहीं आउंदा वल। जनाब जिसका किरदार अच्छा होवे ना, अगे तुसीं गलबात सुन रहे बाबा तालिब हुसैन जतोई दी कि सोहना बंदा होर भी सोहना लगता है। तो जनाब जिन्हें साढ़े तखलीककार हैं उन्होंने हर इंसान को खूबसूरत बनाया है, और हर इंसान के अंदर मुख्तलिफ सोचां रखियां ने, मुख्तलिफ जनाब टैलेंट रखे ने। तो मैं खिजर मोहसन साहब का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हाँ जिन्होंने अपने कीमती टाइम सानू टाइम इनायत किया, और थोड़ा बड़ा शुक्रगुजार हाँ जिन्होंने सानू तुसी टाइम दे के और साढ़े दोस्तों को जनाब तुसी सुनिया और तुसी लुत्फ अंदोज। आबिद लालू साहब जनाब थोड़ा बेपना शुक्रिया। हाफिज नासिर साहब साढ़े नाल भी ने और आखते पे ने कि मोहम्मद अली खिजर क्या बात है जनाब, थोड़ी क्या बात है जनाब, थोड़ी समाता की क्या बात है थोड़ियाँ। जनाब भाई मोहम्मद फयाज अतारी साहब साढ़े नाल ने, थोड़ा बेपना शुक्रिया जनाब। अब्बास भट्टी साहब और जनाब शौकत भट्टी साहब, जितने कि भी अहबाब साढ़े नाल जनाब तशरीफ लैके आए, थोड़ा मैं थोड़ा शुक्रगुजार हाँ। इंशाअल्लाह ताला तुसी इस तो बाद वीलॉग सुबह वेखोगे, इंशाअल्लाह ताला अपलोड होएगा। खिजर मोहसन साहब की सारी जी रुदाद है उनके विच होएगी, जरूर सुन लेना। इस तो इलावा एक अपना चैनल है ख्याल TV के नाम तो उन्होंने जाके जरूर विजिट कर लेना। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, दुख सुख वंडते रहना, दुख वंडन नाल घटदे ने, खुशियां वंडन नाल वध जांदियां ने। और लैओ यार हवाले रब दे मेले 4 दिनां दे, उस दिन ईद मुबारक उसी जिस दिन फिर मिलांगे, और दुनिया उत्ते बंदिया रखा सा बैन खलोण, कोल होवे तरसन लोकी टुर जावें तरोण। थोड़े ते मेरा अल्लाह बेली, पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरे सारे दोस्त हमेशा वास्ते पाइंदाबाद। जनाब बैटरी